سنو اے چارہ گر، چشم بیمار کی شفا کے لیے فقط گولیاں نہیں کافی، نگاہ طبیب جاں کی بھی ضرورت ہے۔ وردہ کا عجیب و غریب رویہ، تضاد فاطمہ بی کا پراسرار انداز حقیقتاً اس کی سوچوں کی ڈوریوں کو بری طرح سے جھنجھلا گیا تھا۔ بحیثیت ماہر نفسیات ویسے ہی وہ پیچیدہ نفسیات کو پڑھنے سمجھنے کا جنون کی حد تک شوق رکھتا تھا، اور یہ لڑکی تو اول روز سے اس کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی تھی۔ پر اس دن ان فوٹوز کو دیکھ کر اس کا شدید رد عمل کا اظہار بدر کے تجسس کو شدید تشویش میں بدلنے کا باعث بن گیا تھا۔ بھلا اس کی ذاتی زندگی سے منسلک تصاویر کا یہاں لندن میں مقیم لڑکی سے کیا تعلق بھی ایسا کہ وہ ہتھے سے اکھڑ جائے۔ اتنے سوال تھے جو اس کے ذہن میں ادھم مچا رہے تھے، لیکن ضبط کیے دماغ کے گھوڑے دوڑاتا وہ فاطمہ بی کی کال کا انتظار کر رہا تھا، اور آج بالآخر فاطمہ بی نے اسے اپنے فلیٹ پر مدعو کر ہی لیا تھا۔ کال موصول ہوتے وہ بنا مزید وقت ضائع کیے وہاں پہنچ گیا تھا۔ اتفاق سے دروازہ وردہ نہیں کھولا، اور اس کا چہرہ دیکھتے اس کی آنکھوں اور نقوش میں اتری سختی اور سرد موری بدر کو مزید الجھا گئی۔ پھر تھوڑی دیر پر دھڑا دھڑ دروازے بجے، اور وردہ صاحبہ اس کی موجودگی کو برداشت نہ کرتی فلیٹ سے واک آؤٹ کر گئیں۔ وردہ کے بیہیویئر کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ فاطمہ بی شرمندہ سی آ کر مقابل صوفے پر بیٹھی۔ پلیز فاطمہ بی، آپ شرمندہ نہ کریں مجھے، وہ مروت سے بولا۔ پھر کچھ دیر کے لیے درمیان خاموشی حائل رہی، جسے توڑنے کی بجائے فاطمہ بی نے ایک بے حد پرانی تصویر ڈائری میں سے برآمد کر اس کی جانب بڑھائی، جسے دیکھنے کے بعد بدر کی آنکھیں حجم سے پھیلی تھیں، اور وہ بھی پورے کے پورے۔ کتنی ہی ساعت تک وہ بے یقینی کی کیفیت میں آنکھیں پھاڑے اس تصویر کو دیکھے گا، لیکن بے یقینی کا عالم تھا کہ ذہن تصویر کی حقیقت کو قبول کرنے سے ہنوز انکاری۔ مس فاطمہ، یہ تو میرے ابا ہیں، اس تصویر میں یہاں کس طرح، اور یہ باقی کے لوگ اور یہ خاتون؟ ذہن میں اٹھے طوفان نے ہمیشہ متانت سے کلام کرنے والے بدر بن ذکا کی زبان کو بے ربط ٹھہراؤ سے مبرا کر دیا۔ جی، آپ نے بالکل صحیح پہچانا، یہ آپ کے دادا حضرت ہیں، اور یہ خاتون وردہ کی والدہ ہیں۔ ان کی پرسکون انداز میں تصدیق کرنے پر ایک مرتبہ پھر اس کی بے یقین نگاہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر، جو سالوں خستہ حالی میں گزر کر زرد ہو چکی تھی، اس پر نظر مرکوز ہوئی۔ سر پر مخصوص انداز میں جامہ پہنے بیٹھے حاجی حکیم کا چہرہ بہت واضح تھا، جبکہ مقابل صوفے پر بیٹھی مکمل عبائی میں چھپی خاتون اور دیگر دو اشخاص کا چہرہ اتنا واضح نہیں تھا، یا کہنا درست ہوگا کہ انہیں جانتا نہیں تھا وہ، یا شاید شناسائی کا اشارہ ذہن دے رہا تھا، لیکن اتنے سوالوں کے طوفان میں وہ ذہن پر زور ڈالنے سے قاصر تھا۔ دنیا میں اتنے اتفاقات ہوتے ہیں، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی اتفاق ہوگا۔ آپ کی شخصیت کی بردباری اور دین سے قربت سے تو میں روز اول سے متاثر رہی ہوں، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ حاجی حکیم کے پوتے نکلیں گے۔ لیکن اب سوچتی ہوں تو لگتا ہے ان کے پوتے ہیں۔ آپ کو ایسا تو ہونا ہی تھا۔ وہ متاثر کن تاثر لیے مبہم سا مسکرائیں۔ لیکن مس وردہ کا تعلق اس تصویر، میرے دادا، یہ لوگ کس طرح سے؟ فاطمہ بھی، یہ کس طرح ممکن ہے؟ ہم 7 سمندر پار اور آپ لوگ یہاں۔ تصویر سامنے رکھتے اس نے ذہن میں اٹھا ہر سوال بیک وقت ان کے سامنے رکھا تھا، لیکن جلد بازی اس کی فطرت میں نہیں تھی۔ لیکن وہ اس لمحے اپنی اصل ذہنی حالت میں موجود ہی کہاں تھا؟ انسان پر جب منزل کے حصول کا جنون سوار ہو جائے نا، پھر سفر کی طوالت، مشقت جیسی چیزیں ثانوی ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی حال کچھ سمیہ کا ہوا تھا۔ ایمان کی روشنی نے جب اس کے گمراہ دل کو منور کیا، تو پھر وہ انوار نور کے تعاقب میں بڑھتی چلی گئی۔ راہ میں آئی کٹھنائیاں، کڑی سے کڑی آزمائشیں اس کے ایمان کی ثابت قدمی کو چیلنج نہیں کر سکی، بلکہ ہر آزمائش کے ساتھ اس کا ایمان پختہ ہوتا گیا۔ ہاں، لیکن زندگی نے اسے بہت آزمایا، اور آزمائشیں بھی ایسی کہ جوش سے بتاتے ہوئے انہوں نے سختی سے لب بھینچے۔ بدر نے الجھی نگاہوں سے ان کے چہرے پر پھیلے قرب کی تاریکی کو دیکھا تھا۔ سمیہ آپ کے ملک گئی تھی، بلکہ ایک عرصہ گزارا اس نے وہاں، اور جب واپس ہوئی تو اس کے ساتھ وردہ تھی۔ مطلب مس وردہ کے والد؟ بدر بری طرح بدک کر سیدھا ہوا۔ جی، اسبات میں سر ہلاتے پھر انہوں نے اپنی ذات سے ہی محو جنگ لڑکی کی ذات سے جڑے ایسے اسرار کھولے کہ پیچیدہ سے پیچیدہ بلکہ خطرناک نفسیاتی کیسز پڑھتے سنتے ماتھے پر شکن تک نہ لانے والے مضبوط اعصابی قوت کے مالک ڈاکٹر بدر بن ذکا کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ سمیہ بی کی آزمائشوں کی ناتمام فہرست اور ان کی ایمان کی پختگی سے خلف اشارے خون آپ یاب بڑھتا گیا، تو اس داستان میں زیر بحث آئے ناموں نے اس کے حواس سلب کیے۔ اللہ! گھٹنے پر دونوں کونیاں ٹکائے اس نے کن پٹیوں کو قوی انگلیوں سے جکڑا۔ پھر کمرے میں کتنی ہی ساعت تک سوگوار خاموشی کا راز قائم رہا۔ واپسی کے بعد سے سمیہ کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی۔
वरदा भी कमज़ोर बच्ची थी जो माँ के साए तले रहती थी हमा वक्त। और फिर छोटी सी वरदा को रोता बिलखता छोड़ वो इस्लाम की शहज़ादी अपने रब से जा मिली। वरदा की गार्डियनशिप समिया मेरे सपुर्द कर गई थी और मैंने भी फ़कत एक सरपरस्त ही की ज़िम्मेदारी निभाई। तवील मुसाफत तय करके आए मुसाफिर की तरह उन्होंने पशेमानी की सर्द सांस खारिज करने के लिए तवक्कुफ़ लिया। एनजीओ की ज़िम्मेदारी ने कभी मुझे इजाज़त ही नहीं दी उस नन्ही सी जान पर ध्यान देने की। वो खामोशी से बच्ची अपनी सवालों, अपनी तन्हाइयों, अपनी महरूमियों से लड़ती हुई इस कदर उलझ गई कि इतनी सी उम्र में उसे नफ्सियात के माहिरीन की ज़रूरत पड़ गई और आज तक वो मुब्तला है उस ज़हनी अज़ियत में। डॉक्टर कॉन्टेस का कहना है कि उसे कोई मर्ज़ लाहक ही नहीं, वो फितरतन बेहद हसास है और उसके अंदर अपनी ज़ात से मुतालिक सवालों का धुआं भरा है जिसने उसकी रूह को कुफस में कैद कर लिया। वो हर दिन बढ़ता ये घुटन उसे नॉर्मल नहीं होने दे रहा। अगर ये गिरहें खुल जाएं तो वो नॉर्मल हो जाएगी। उस दिन यही बताने के लिए डॉक्टर कॉटनेस ने मुझे तलब किया था। मैं इसी कश्मकश में मुब्तला थी कि अल्लाह ने लबों तक फरियाद आने से कबल आपकी सूरत में रास्ता निकाल दिया। बेशक मेरा रब मेहरबान है। अकीदत से नम आंखों पर हाथ फेरते उन्होंने उम्मीद भरी निगाह बदर पर टिकाई जो गहरी सोच में डूबा था। आप माशाल्लाह से दीन से इतने करीब हैं। समिया बी को भी इस दर्जे उल्फत थी दीन से। फिर मिस वरदा, उसने लच्छे की तरह उलझा मामला और जुमला कसदन नामुकम्मल छोड़ा। बदर के सवाल पर चंद साथ तक वो फ़ोटो पर गहरी तासुब ज़रा निगाह जमाए लब कुचलती रही। वरदा के मामू जोसेफ जो यहाँ करीबी चर्च के पादरी हैं, समिया के ईमान लाने पर उन्हें सख्त एतराज़ था। मुखालफत के साथ उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश जारी भी रखी कि वो दीन का रास्ता छोड़ दे, लेकिन वो डटी रही। आखिर में तंग आकर एक पुरसकून ज़िंदगी की तलाश में समिया यहाँ चली आई। बरसों बाद जब वापस लौटी तो राब्ते फिर से बहाल हुए। पहले की तरह जोसेफ से बरमला इजहार तो नहीं किया, नापसंदीदगी का, लेकिन समिया को शक था उस पर, इसीलिए वो वरदा की कस्टडी मुझे सौंप गई थी। बाद में वरदा से जोसेफ ने रवाबित कैसे बहाल किए मुझे खबर नहीं हुई, और जब तक खबर हुई अपनी माँ की महबूब दीन से नफ़रत की जड़ें वरदा के जहन में बहुत गहराई तक उतर चुकी थी। समिया की आप भी थी, जोसेफ ने किन अल्फाज में उसे सुनाई मैं नहीं जानती, और ना ही वरदा ने इस कहानी का मेरा वर्जन सुनना चाहा कभी। बहुत हसास और ज़िद्दी है वो, लेकिन मासूम भी बहुत है। एक मर्तबा फिर मुनासिब अल्फाज में जूं का तू मामला रख कर वो चुप हुई तो अब के बदर के पास पूछने के लिए भी कुछ नहीं बचा। जाने कौन किसे मार दे काफर कहकर शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। पूछता भी तो और क्या और क्यों। ईमान लाने के बाद जिन आजमाइशों से समिया भी गुजरी थी, अगर उसे पादरी जोसेफ ने मनोअन भी सुनाया था, उस सूरत में भी इंसान इस्लाम से मुतनफ़र हो सकता था, क्योंकि आपका दीन क्या सिखाता है कोई जानना ही नहीं चाहता। आप बहैसियत इस दीन के परस्तार खुद को किस तरह मुआशरे में पेश करते हो, उसी से आपका दीन, आपका घराना, आपकी तरबियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। और मौजूदा दौर में नाम निहाद मुसलमानों ने जो अपने दीन का तमाशा बनाया हुआ है, वो ख़ुद दूसरे मुसलमान को दीन से मुतनफ़र करने के लिए काफ़ी है। और फिर वरदा तो खुद मासूम हालात की डसी हुई एक लड़की थी। निकलने से कबल फातिमा बी की फरमाइश कम गुजारिश पर उसने हाजी हकीम से उनकी फ़ोन पर मुख्तसर सी बात करवाई थी। फिर सोचों के गर्दाब में डूब उभर रहे जहन के साथ वो वहाँ से निकल आया। खिलवत तराशते हैं दिल ज़ार के लिए, रोने पे लग न जाए तमाशा उदास हूँ, ठहरा हुआ है दर्द जिगर में, शगाफ दिल फटने को अब के सर है मैं ऐसा उदास हूँ। उसने लॉन्ग कोट हाथ में फंसाई, जिस लम्हे कैफ़े के इहाते में कदम रखा उसे उसी मखसूस टेबल पर अपना मुंतज़िर और आग को बेदहानी में उलटता हुआ महसूस किया था। वही कैफ़े के बिल्कुल किनारे वाला तन्हा गोशा जो एक गली की मानद था, जिस वजह से वहाँ फ़कत एक टेबल और कुर्सी की जगह बनती थी, जिस पर गुज़िश्ता 2-2.5 साल से वो उस लड़की को बैठा हुआ देखता आ रहा था। अपनी शख्सियत के उलझे पहलुओं में गिरफ्तार लड़की, अपने हुस्न लासानी से कतई बेपरवाह, अपनी कटावदार लबों पर ज़िंदगी से ढेरों फ़िगार शिकवे लिए, अपनी कातिल नैनों में अजीब सोगवार सी पहेलियाँ समोए हुए, अपनी ही ज़ात से महवे जंग, अपनी ही ज़िंदगी से बेजार, अपनी शख्सियत की तलाश में गुमशुदा लड़की। अगर जो उसके याकूती लबों पर तबस्सुम के गुलाब खिलते, अगर जो उसकी मस्तानी आंखें नज़ाकत से मुस्कुराती, अगर जो उसके तराशीदा नकूश में शादमानी की लालियाँ उतरें, तो वल्लाह देखने वाला आबिद व ज़ाहिद शर्तिया अपने दीन ईमान से गाफिल हो जाता। वो मशरक़ी और मगरबी हुस्न का इम्तज़ाज समेटे लड़की इस हद तक हसीन थी। वो नपे तुले कदम उठाता उसके मुकाबिल आया और पिछले टेबल से एक कुर्सी खींचकर टेबल से फासले पर बैठ गया। फरमाई क्यों बुलाया? बिला तमहीद उसने मुद्दा जानना चाहा। मैंने अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करके वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया।
आई एम श्योर विद इन अ वीक मुझे अप्रूवल भी मिल जाएगी। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूँगी। फ़ोन ऑफ करके टेबल पर रखते उसने तमहीद में वक्त ज़ाया नहीं किया था। अच्छा, बट इसमें मैं कहाँ से आ गया? आपके सोर्सेज इतने ही स्ट्रॉन्ग हैं, आप उन्हें ब्रूए कारलाइना। हाथ उठाकर लड़के को 2 मग कॉफ़ी लाने का इशारा करता वो सादगी से मुस्तफसर हुआ। बहुत से रीज़न्स हैं, बट वन ऑफ द वैलिड रीज़न ये है कि बकौल मिस फातिमा के इत्तफाक से तुम्हारा मेरे और मेरी माँ के मुजरिमों से बड़ा ही करीबी ताल्लुक़ निकलता है। एंड वैसे तुम हमा वक्त अलंबरदार बनते हो ना अपने दीन के। मेरा दीन, मेरा मज़हब, मेरे लोग। अब क्या हुआ? हकीकत जानकर डिसऑन कर रहे हो? अरे मुझे तो लगा था तुम अब भी अपने दीन और अपने दीन के सो कॉल्ड मानने वालों को डिफेंड करोगे। मिस वर्दा प्लीज़ माइंड योर टोन एंड लैंग्वेज। उसके जहरखान लहजे और इस तमस्कराना अल्फाज पर दोनों मुठियाँ भींचता वो दबी आवाज़ में बिगड़ा। क्या हुआ? बुरा लग गया? कुर्सी की पुश से टेक लगाए उसकी खूनाशाम आंखों से चिंगारियाँ निकल रही थी। मैंने पहले भी कहा है कि मेरा दीन हक है, साबित शुदा। मेरे दीन का कलाम, उसमें दर्ज अहकामात को किसी वकील, किसी दलील, किसी सफाई कार या किसी किस्म की वजाहत दरकार नहीं है। ये चीज़ें मिट्टी से बने इंसानों के लिए हैं जिनसे गलतियाँ होती हैं, नाफरमानियाँ होती हैं, गुनाह होते हैं, जिन्हें माफ़ी तलाफ़ी और इस्लाह का मौका मिलना नागुज़ीर होता है। समझ गई आप? उसका चेहरा जब से खून झलका रहा था, कनपटी की रग बाकायदा फड़फड़ा रही थी। वर्दा का दिल डूब कर उभरने के लिए ठहरा। और अभी आप मुझे जानती नहीं हैं मिस वर्दा। मुझे चैलेंज करना है तो मेरे दीन के हवाले से मत कीजिएगा, क्योंकि बात जब मेरे दीन पर आती है तो मेरे लिए ये सारी दुनियावी बंदिशें धुआं बन जाती हैं और आगे जो होता है वो बशर के गुमान से परे होता है। उसकी शफाफ आंखों में उतरी सर्द मोहर लालियाँ अजब ही खौफतारी कर रही थी। वर्दा के हलक में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। मैं मानता हूँ जो समिया बी के साथ हुआ वो गलत था। दीन के नाम पर जिन लोगों ने उनका फ़ायदा उठाया, उन्हें अजियत पहुँचाई, उसकी मैं भी मजम्मत करता हूँ, लेकिन उसका ज़िम्मेदार मेरा दीन नहीं है तो फिर कौन है? किस कशिश ने उन्हें अपने मज़हब, अपने लोगों के ख़िलाफ़ जाकर अजियतें मोल लेने के लिए उकसाया? किसी ने उन्हें सुनहरे मुस्तकबिल और दूसरी दुनिया की आसानियों के सब्ज़ बाग दिखाए? किसने? आपके दीन ने ही ना। आप इतनी मुतनफ़्फ़र क्यों हैं आखिर? क्योंकि मुतासिर होने का कोई पहलू नज़र ही नहीं आ रहा। वो दबी आवाज़ में हिसियानीपन से चीखी। अच्छा, आपके मुताबिक कोई आपके नाम पर अगर जाकर किसी का कत्ल कर दे तो पुलिस को चाहिए कि वो डायरेक्ट आपको अरेस्ट करें और बिना फर्दर इन्वेस्टिगेशन में टाइम वेस्ट किए आपको सज़ा सुना दें, क्योंकि कत्ल जिस XYZ ने किया है, नाम तो उसने आपका लिया। एंड इज़ इट राइट? अपनी नक्शाकशी की तस्दीक के लिए उसने निगाह उठाई तो तनफ्फुर से हंकारा भरती वो उठ खड़ी हुई। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, मुझे बस उन लोगों तक पहुंचा दो। बदले में तुम जो भी चार्ज करना चाहोगे मैं दूंगी, ओके होंगे मेरे लिए। एंड आई अश्योर यू तुम्हारा नाम बीच में नहीं आएगा। अपनी कॉफ़ी का पेमेंट कप के नीचे दबाती वो वापस अपने मुद्दे पर आई। आप वहाँ जाकर क्या करेंगी? दिस इज़ नॉट योर कंसर्न, इट इज़ माई कंसर्न मिस वर्दा। वो हाथ झाड़ कर उठ खड़ा हुआ। तो मैं कह रही हूँ ना तुम्हारा नाम नहीं आएगा बीच में। उसने जब से जबड़े भींचे। इन दैट केस इट्स बेटर कि आप मिस फातिमा से कंसल्ट करें। मैं इस मामले में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहूँगा। अपने कप के नीचे पैसे दबाता वो पुरसकून सा मुड़ गया। मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो कुलस कर सामने आई तो बदिक्कत बदर को कदम थामने पड़े। क्यों? क्योंकि तज़बज़ब का शिकार होते उसने ज़ोर से ज़मीन पर बूट्स को मारा। क्योंकि वो चाहती हैं मैं शादी करूं और वो भी एक मुस्लिम लड़के से, ताकि वो रोज़े क़यामत अपनी फ्रेंड के सामने सुरखरू हो सकें। और मैं मुस्लिम तो क्या किसी भी XYZ से शादी नहीं करना चाहती। उनकी शर्त माने बगैर वो मुझे उन लोगों का पता नहीं देंगी, लेकिन मुझे उन लोगों तक पहुंचना है और तुम वो वाहिद रास्ता हो मेरे पास। सो पेचोताप खाकर बिल्ली थैले से निकालते उसने सुर्ख डोरियों से मुज़य्यन आंखें उठाई थी, जिसमें कम अज़ कम इल्तिजाइया जज्बात तो कहीं पिन्हा ना थे। जवाबन बदर कुछ नहीं बोला तो वो खुद ही आग बगूला से वॉकआउट कर गई। जिद न कर मुझसे अपनी दास्तां सुनाने की, मैं हंसकर भी सुनाऊंगा तो रो पड़ोगे तुम। सफ़ेद कड़कड़ाते शलवार कमीज़ में मलबूस, दाएं शाने पर भूरे रंग की मोटी सी अजरक डाले, उन्होंने कदादम आईने में अपना सरापा देखा। उम्र के इस हिस्से में भी उनकी ढील डोल वाली शख्सियत निगाहों को जकड़ लेने वाली कशिश रखती थी।
تضاد گہری آنکھوں میں محو رقص، ملال اور پشیمانی، اور تن پر سیاہ چادر کی طرح پھیلی سوگواریت۔ ڈریسنگ روم سے اجلتاً برآمد ہوئی رضوانہ بیگم کی نگاہیں چند ساتھ کے لیے ان پر ٹھہر گئیں، جبکہ وہ اپنی ذات سے بے پرواہ ہٹ کر والیٹ اور چابیاں اٹھانے لگے۔ ذرا ٹھہریں آپ، میں چادر لے لوں۔ وہ تیزی سے کبٹ کی طرف بڑھتے بولی، میں نے آپ سے پچھلی مرتبہ ہی کہا تھا رضوانہ، آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گی دوبارہ۔ دروازے کی سمت اٹھتے قدم روک انہوں نے ٹوکا، اور میں نے بھی کہا تھا میں ہمیشہ آپ کے ساتھ چلوں گی۔ شال پورے وجود کے گرد لپیٹتی وہ مقابل چلی آئیں۔ رضوانہ، بچے بڑے ہو چکے ہیں، کسی دن پوچھ لیا انہوں نے کہ اس دن آپ کہاں جاتی ہیں تو کیا جواب دیں گی؟ انہوں نے شکستگی سے سوال اٹھایا۔ کہہ دوں گی کہ عظیم عورت کس ورثی میں اپنا حصہ ڈالنے جاتی ہوں۔ ان کا جواب سالوں سے نہیں بدلا تھا۔ رضوانہ، انہوں نے بے بسی سے سرزنش کرنا چاہی، مجھے مت روکیں شیراز، مجھے اس عورت سے عقیدت ہے۔ وہ مجھ سے پہلے آپ کی زوجیت میں آئی، مجھ سے پہلے آپ کی اولاد کی ماں بنی۔ وہ چاہتی تو پوری دنیا کے سامنے آ کر اپنے حقوق کی دعوے داری کر سکتی تھی، آپ پر حق جتا سکتی تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے سارے حقوق سے دستبردار ہو گئی، آپ کو ہر ذمہ داری سے بری الذمہ کر دیا۔ تضاد آپ کو قسم دے دی کہ آپ کبھی ان کا نام اپنی زبان پر بھی نہیں لائیں گے، اور نہ ہی ذکر، اور پھر اتنی خاموشی سے ہماری زندگی پھر اس دنیا سے چلی گئی۔ اس نفسا نفسی کے دور میں اتنا عظیم کون ہوتا ہے شیراز؟ اگر میں ان سے عقیدت رکھتی ہوں تو کیا برا کرتی ہوں، آپ ہی بتائیں۔ جذبہ عقیدت سے مغلوب ہو کر کہتے انہوں نے نگاہ اٹھائی تو شیراز عثمانی نے ڈھیلے انداز میں سر ہلا دیا۔ اماں صاحب، ہم لوگ پھر جا کر آتے ہیں۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے ملازمہ سے محو گفتگو دی جان کو دیکھ وہ بولی، خیر سے جا کر آؤ۔ مبہم مسکراہٹ سنگ انہوں نے دعائیہ کلمات ادا کیے۔ پورچ میں تیار گاڑی پر سوار ہوتے حویلی کے قوی ہیکل گیٹ کو بنا کسی رکاوٹ پار کیا گیا تھا، اور اب گاڑی تیز رفتاری سے شہر جانے والے راستے پر دوڑ رہی تھی۔ شیراز عثمانی چہرے پر برسوں کی تھکان لیے آنکھیں موندے نڈھال سے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھے تھے، جن پر بار بار رضوانہ عثمانی کی فکرمند نگاہ اٹھ رہی تھی۔ آج کی مخصوص تاریخ پر برسوں سے وہ لوگ شہر کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ قرآن خوانی کا انتظامات کے لیے مدرسے میں پہلے ملازم بھیج دیا جاتا تھا، پھر بذات خود اس مخصوص یتیم خانے میں جا کر وہاں کے ضرورت مند بچوں کی چھوٹی بڑی ضرورتیں معلوم کرنا، اور بنا پس و پیش اپنے ہاتھوں سے اسے پورا کرنا کہ بے قرار دل کو لمحاتی قرار دیتا تھا۔ یہ سب غرض کسی کی یاد کو انہی کی پسندیدہ جگہ پر تازہ کرنا ان کا ہر سال کا معمول تھا۔ خواہ اس تاریخ کو آندھی آئی یا طوفان، وہ لوگ ہر صورت اس تاریخ کو مطلوبہ یتیم خانے میں موجود ہوتے، جہاں وہ ہستی برسوں پہلے اپنی بے لوث خدمات دیا کرتی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی اس مخصوص تاریخ کو کہاں جاتے تھے، یا تو کسی کو علم ہی نہیں تھا، یا شاید فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ہاں، اسے فرق پڑتا تھا جس کی منتشر ذات کا سچ اس تاریخ سے وابستہ تھا۔ چند برس پہلے شیراز عثمانی کا پیچھا کرتے وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور اس یتیم خانے تک پہنچ گیا، اور وہاں ان کی خاص خدمات کی وجہ جان کر اس کے اندر الاؤ بھڑکنے لگے، اور اس کے بعد سے اسے اتفاق کہیں یا اس کی بدقسمتی، ہر تاریخ کو مقررہ وقت پر شہر کی جانب کوچ کرتی شیراز عثمانی کی گاڑی اس کی نگاہوں کی گرفت میں کسی نہ کسی طرح اسے آپے سے باہر کرنے کے لیے آ ہی جاتی تھی۔ اور یہ بدصورت اتفاق آج پھر ہو گیا۔ کھیتوں میں کھاد ڈلواتے اس کی نگاہ شیراز عثمانی کی مخصوص گاڑی پر پڑی، اور ٹھیک اسی وقت کسی مزدور نے قریب آج کی تاریخ یاد کی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں ایسا؟ زور سے اس کے ہاتھ میں موجود کدال کو اچھال کر اسے ایک جانب بڑھتا دیکھ منشی جی گڑبڑا کر پوچھنے لگے، آپ سے مطلب؟ وہ بھوکے بھیڑیے کی طرح گرراتا ہوا مڑا۔ جواباً منشی جی نے سہم کر نفی میں سر ہلایا، پھر اپنا کام کریں جا کر، درشتگی سے کہتے وہ تن فن کرتا اپنی جیپ کی طرف بڑھا تھا۔ اللہ خیر کرے۔ ایک عرصے بعد اسے اپنے مخصوص آتش فشانی روپ میں قہر سامان دیکھ منشی جی نے سر اٹھا کر خیر کی دعا مانگتے حلق تر کے یافتہ